कर दूं? ओके। আহ, শুভ সন্ধ্যা। আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই दावत গোদরেজ है। এগ্রোভেট এই নতুন ব্লাস্টিসাইড লঞ্চিং প্রোগ্রামে। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আমাদের সাথে আমাদের यस। ডিস্ট্রিবিউটর, রিটেলার এবং প্রিয় চাষি ভাইগণ আমাদের সাথে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন। তার সাথে আমাদের সাথে আপনাদের খুবই কাছের মানুষ, আপনাদের যারা নিয়মিত আপনাদের সামনে দেখা 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 সাক্ষাৎ করে এই সিএপিও আমাদের সাথে আছেন আছেন সেলস অফিসাররা, রিজিওনাল অফিসের সদস্য এবং হেড অফিসের সদস্যরা আমাদের এই লঞ্চিং প্রোগ্রামে আমাদের সাথে আছেন। তো আহ, আহ, আপনি জানেন যে গোদরেজ এগ্রোভেট আজকের না 126 বছরের একটা পুরনো কোম্পানি। তো সেই বিষয়ে আমি একটা দুটো ছোট ভিডিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আপনারা এই ভিডিওগুলো উপভোগ করুন, আমাদের সাথে জুড়ে থাকুন। আপনারা কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথে জুড়ে থাকুন এই 1 ঘন্টার জন্য। কারণ আপনাদের জন্য খুবই একটি বিপ্লবকারী প্রোডাক্ট আমরা লঞ্চ করতে চলেছি, ব্লাস্টিসাইড, যা আপনার ধানের চাষের ক্ষেত্রে নতুন একটা পথ দেখাবে আপনাকে। তাই একদম মিস করবেন না, আপনার নিজের ক্ষতি নিজে করবেন না। আপনারা আমাদের সাথে জুড়ে থাকুন। India, a country with largest agricultural land globally. The largest source of livelihood in our country. 70% of rural households still depends on agriculture for their livelihood. However, the agricultural output of our country throws a stark picture. Even with much lesser land under cultivation, China's agricultural output is 3 times more than that of India, and productivity in most crops is 50% to 100% higher than India. While this could be attributed to pre-harvest yields loss due to pests and diseases, the lack of proper irrigation facilities, storage facilities, and transportation infrastructure often leads to post-harvest losses of rupees 6 lakhs crore. Today, Indian farmers face crop failures due to unpredictable weather conditions too, like droughts, floods, and untimely rainfall. Hence, in sync with Godrej Agrovet's mission to constantly innovate to improve farmers' productivity and help feed our nation, we ventured into crop protection business. Food and nutritional security is one of the top priorities for our country. It is a challenge to feed the ever-increasing
large population we have. With arable land decreasing, the most important thing we need to focus on is productivity. That is more food from the same acre. Our company is serving the farmer for last several decades with an array of products in all areas where the farmer needs us. We sell several growth promoters, we sell several pesticides including insecticides, herbicides, fungicides, etc. We have a solution approach to all the problems our Indian farmer has, and we have been extremely successful in doing our bit for the farmer. As the world's largest producers and marketers of homobracinolides and the leader in selective post-emergence cotton herbicide in India, we have comprehensive integrated pest management solutions that aid in enhancing yield in terms of both quality and quantity and help farmers tackle abiotic and biotic stress in field. Over the years, we at Godrej have created a unique identity for ourselves. Be it introducing the first selective cotton herbicide in India, Hitweed, or putting India on the global grape exports markets through Combine, we are always there to uplift the farming families in the country. Our collaborations with multinational companies and several Japanese companies have enabled us to bring innovative solutions to the Indian farmers to meet their ever-growing demands in the country. As we move ahead, it's our endeavor to create educational programs to the farmers to know about the pests and diseases and how proactive application can help them to counteract the pests and diseases that they normally see in their fields. We are there for them to ensure that they get the best solutions through our innovative collaboration projects with several companies, which is what we will be known for now as well as in the future. Our endeavor continues to reduce cost of cultivation for farmers considerably, thereby aiding them get assured produce and price for superior product. Leveraging our state-of-art manufacturing facilities and the new R&D center, we are enabling access to solutions that aid farmers tackle the problems and increase farm productivity. Our new R&D center will undoubtedly play a central role in our integrated pest management strategy. It is equipped for new product generation, process optimization and scale-up, and product lifecycle management. It is supported with advanced analytical instruments and sophisticated process safety infrastructure. With soaring temperatures and erratic rainfall impacting crop yields, there is a need to popularize integrated disease management in the farming community by imparting training to farmers at the grassroots level. Hence, we at GAVL will continue serving Indian farmers by offering them an effective, integrated pest management tool. As we move ahead, our people continue to be our major strength. From employees to distributors to channel partners, we are incomplete without them. Our partners continue to be our torch bearers, and we will continue to champion social responsibility because it is the core of who we are. শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সবাইকে আমাদের এই লঞ্চিং প্রোগ্রামে যুক্ত হওয়ার জন্য। আজ গোদরেজ এগ্রোভেটির পক্ষ থেকে আমাদের একটা বিশেষ দিন, কারণ আমরা একটা নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চিং করতে চলেছি আপনাদের সামনে, যেটা আপনাদের ধান চাষে বিভিন্ন যে রোগগুলো হয় তার মধ্যে একটা অন্যতম রোগ ঝলসা বা ব্লাস্ট, যেটা সেখান থেকে আপনাদেরকে সুরক্ষা দেবে এবং কৃষকের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে আপনাদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলবে। তো আমরা এই বৈপ্লবিক যে পণ্যটা আপনাদের সামনে বা প্রোডাক্টটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে পেরেছি, সেটির জন্য আমরা খুবই আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত। আপনারা জানেন যে ধানে যে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ হয়, তার মধ্যে একটা অন্যতম রোগ হলো ধানের ঝলসা বা ব্লাস্ট, যেটা বা বিভিন্ন রোগগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা বিধ্বংসী রোগ।
যেটা সহজেই যে কোনো কেমিক্যাল বা ফাঙ্গিসাইড যেগুলো আমরা ইউজ করে চলি সেগুলো দ্বারা কন্ট্রোল হয় না। তো তার থেকে আপনাদেরকে মুক্তি দিবে, তা আপনাদের সোনার ফসলকে ঘরে তুলতে সাহায্য করবে এই প্রোডাক্টটি। তো গোদরেজ এগ্রোভেটের পক্ষ থেকে আমি ডক্টর সুমন আপনাদের সাথে আছি, এরিয়া মার্কেটিং ম্যানেজার সাউথ বেঙ্গল এবং বিহার রাজ্য। আমি এই দুটো জায়গার এরিয়া মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে কাজ করি। তো আপনাদের সকল প্রিয় কৃষকদের চ্যানেলের অংশীদার কে ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই প্রোগ্রামে যুক্ত হওয়ার জন্য। আপনার ব্যস্ত সময়কে সময়সূচির মধ্যে কয়েক মিনিট আমাদেরকে দেওয়ার জন্য, এবং আমরা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনারা এই যে মূল্যবান সময় আপনারা আমাদেরকে দিচ্ছেন, তো সেটার বিষয়ে যে আপনাদের সামনে নতুন পণ্যটা আমরা নিয়ে আসতে চলেছি সেটা আপনাদেরকে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণভাবে আকর্ষণ করবে। সম্ভাবনা জুগিয়েছে, বিভিন্ন রোগ পোকার থেকে মুক্তি দিয়েছে, বা ভালোভাবে আপনাদেরকে ফসল পেতে সাহায্য করেছে। তো বছরের পর বছর আমরা এটাও লক্ষ্য করছি যে আপনারা জানেন যে বোরো ধানের প্রধান একটা সমস্যা যেটা হচ্ছে রাইস ব্লাস্ট বা পেডি ব্লাস্ট বলে, যেটা আমরা বাংলাতে ঝলসা রোগ বলে থাকি। সেটা একটা বিরাট ধ্বংসাত্মক রোগ, বিভিন্ন ভাবে ফসলকে বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখেছি অ্যাটাক করে থাকে। ফলন হ্রাস করে, ফলনের বৃদ্ধি অনেকটাই, ফলনের যে উৎপাদন সেটা অনেকটাই কমিয়ে দেয়, এবং উল্লেখযোগ্যভাবে চাষিকে ক্ষতির একটা সম্মুখীন দিকে পরিচালিত করে। তো আহ, এই ঐতিহ্যবাহী ভাবে যে সমস্যাগুলো প্রায়শই আমরা দেখি যে কম করে ঘন ঘন অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় বারবার ধরে এই ব্লাস্ট বা ঝলসা রোগকে বা চাষিকে আটকানোর জন্য, বা সেগুলো আপনার দীর্ঘস্থায়ী যে একটা সমাধান দেয় চাষিকে, যে সেটা হয় না। বারবার ধরে আমাদেরকে দেখেছি যে প্রয়োগ করতে হয় এই কেমিক্যাল গুলো, যেগুলো আপনারা এখন বর্তমানে ইউজ করে চলেছেন। তো সেই ক্ষেত্রে আমি আজকে বা গোদরেজ এগ্রোভেটের তরফ থেকে আপনাদেরকে এটা জানাতে পেরে উচ্ছ্বাসিত এবং উল্লেখিত যে আমরা আপনাদের জন্য এমন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি যেটা শক্তিশালী, উন্নত এবং নির্ভরযোগ্য, যেটা গোদরেজ এগ্রোভেটের কাছ থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। আমরা এটাকে লঞ্চিং করতে চলেছি আপনাদের সামনে। তো সেই প্রোডাক্টটা, তো আশা করি আপনারা এই প্রোডাক্টটার নাম শুনে উচ্ছ্বসিত হবেন, এবং কি আপনারা এটাও আপনাদেরকে আমরা কনফার্ম করছি যে আপনারা অবশ্যই যে এই প্রোডাক্টটা ইউজ করে আপনার যে ফসল আছে তার উৎপাদনটাকে অনেকটাকে বাড়াতে পারবেন, এমনকি আপনার সোনার ফসলকে আপনি ঘরে ভালোভাবে তুলতে পারবেন। আহ তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যেটা নিয়ে এখন বর্তমানে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে রাইস ব্লাস্ট বা পেডি ব্লাস্ট বা ধানের ঝলসা রোগ। তো ধানের ঝলসা, বা আপনি জানেন যে একটা ছত্রাক জনিত ক্ষতিকারক রোগ, যেটা বোরো এবং আমন ধান দুটো দুটো ধানকেই সাধারণভাবে এটা অ্যাটাক করে থাকে। অনুকূল আবহাওয়া যেমন যদি অনুকূল আবহাওয়া থাকে, যেমন রিলেটিভ হিউমিডিটি আর্দ্রতা যদি 93 থেকে 99% থেকে থাকে, নাইট টেম্পারেচার যদি আপনার কমে যায়, বা যেমন 15 থেকে 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে চলে আসে, তার সাথে যদি মেঘলা একটু ক্লাউডি ওয়েদার থাকে, মেঘলা ওয়েদার থাকে, তার সাথে যদি অনেক অনেক সময় ধরে বা ডিউ বা শিশির আমরা পড়তে দেখতে পাওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে এই ধানের যে ঝলসা রোগটা আছে সেটা খুব দ্রুত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে প্যান্ডেমিক একটা আকার ধারণ করে, মহামারীর আকার ধারণ করে। আপনারা এটাও জানেন যে যদি মহামারীর পরিস্থিতিতে রাইস ব্লাস্ট এসে যায়, তাহলে ফলনের আহ ফলন 50% তো হ্রাস পেতে পারে, মানে ফলন 50% পর্যন্ত কম হতে পারে। তার সাথে সাথে যদি এমনি নর্মাল স্বাভাবিক কন্ডিশনও থাকে, সেখানেও আমরা দেখেছি যে বা 27 থেকে 35% পর্যন্ত চাষির ফলন কিন্তু কমিয়ে দিতে পারে এই ধানের এই ঝলসা রোগটা। তো রোগ প্রবণ জাত যে কোনো যেগুলো ভ্যারাইটি আমরা লাগাই, যে বা জমিতে চাষ করে থাকি, সেগুলো যেগুলো রোগ প্রবণ জাত, এই রোগের আক্রমণ আমরা লক্ষ্য করতে থাকি, ব্লাস্ট আক্রমণটাকে আমরা
লক্ষ্য করতে পারে, দেখতে পারে, এবং কি আপনার আপনার যে ফলনের হ্রাস বা ফলনটা যে কম সেটা আমরা লক্ষ্য করতে পারি। এটা আপনার শুধুমাত্র ধানের এখানে পাতা, দেখেন পাতা না, ধানের পাতাতেও আমরা এই রোগকে লক্ষ্য করতে পারি। তার সাথে গাটের মধ্যে মানে যেটা কোলা রড আমরা লক্ষ্য করতে পারি, নেক ধার বা নেক ব্লাস্ট যেটা বলে আমরা, বা আপনার হচ্ছে পেনিকেল ব্লাস্ট বা সিস ব্লাস্ট, এই বিভিন্ন ধরনের ব্লাস্ট আমরা লক্ষ্য করেছি। যা সেই হিসেবে আমরা এটাকে এই রোগটার নামও দিয়ে থাকি লিপ ব্লাস্ট, মানে পাতা ঝলসা, নেক ব্লাস্ট, ধার ঝলসা বা আপনার সিস ঝলসা, এই নামে আমরা এটাকে নামকরণ করে থাকি। তো আমন মরশুমের যেভাবে আমরা বললাম যে বিভিন্ন সুগন্ধি জাত যে ভ্যারাইটি গুলোতে এই রোগটা লেগে থাকে, ঠিক সেইভাবে বোরো মরশুমে যারা ধান চাষ করছেন, বোরো মরশুমের ক্ষেত্রেও যে শর্ট ডিউরেশন কম দিনের জাত বা সরু ধান আছে, বা বিভিন্ন যেগুলো আপনার সুগন্ধি ধান যেগুলো চাষ করে থাকেন, সেখানে কিন্তু এই ধানের এই ব্লাস্টের আক্রমণটাকে আমরা প্রচুর প্রচন্ড ভাবে দেখতে মানে দেখতে পেয়েছি, এবং কি লক্ষ্য করা যায় যে কোনো জমিতে আমরা এটা লক্ষ্য করতে পারি। তো শুধুমাত্র এই একটা রোগের কারণেই আমরা দেখেছি যে ধানের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয় চাষি। তবে এটাও ঠিক, যদি আপনি ঠিক সময়ে, সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে আপনি যদি এর এগেনস্টে এই রাইস ব্লাস্টের জন্য আপনি পদক্ষেপ নেন, তাহলে আপনি কিন্তু এই রোগটা থেকে আপনি আটকাতে পারবেন এবং সেখান থেকে মুক্তি পেতে পারবেন। তো কিন্তু সঠিক সময়ে সেটাকে আপনার ইউজ করতে হবে। তো এটা একটা ধানের ব্লাস্ট হচ্ছে একটা মানে ছত্রাক নাশক রোগ, যেটা আপনার ধানের গাছের টিস্যুতে সংক্রমিত হতে পারে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং সেখানে ক্ষত তৈরি করে, সেই ক্ষত থেকে স্পোর তৈরি করে সেখান থেকে গাছের বিভিন্ন ভাবে পাতা বলুন, নিট বলুন, বা কোলার রড বলুন, বা আপনার হচ্ছে পেনিকেল ব্লাস্ট বলুন, সেখানে আপনার ক্ষতি আপনারা দেখতে পান। ঠিক আছে। তো এটা, এই যে ব্লাস্টটা, এটা আপনার ফসলের বিভিন্ন পর্যায়ে মানে ছোট থেকে বড়, আপনি চারা গাছের থেকেও লক্ষ্য করতে পারেন। ইভেন একদম লেট টেলারিং, যখন আপনাদের একদম শীষের দানা বাঁধছে, শীষ চলেছে, দানা বাঁধছে, সেই পর্যন্ত আমরা এই রোগ এই ব্লাস্ট বা আপনার ঝলসা রোগটাকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। আমি আগেও আলোচনা করেছি যে এর জন্য ফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট কি আছে। এই যে ব্লাস্ট, এই যে রোগটা সে কখন ছড়িয়ে পড়ে, আর্দ্রতা যখন কম থাকে, ঘন ঘন যদি দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিপাত হয়, দিনের বেলা ঠান্ডা তাপমাত্রা সহ রাত্রে বেলাও আপনার ঠান্ডা তাপমাত্রা থাকে, তখন এটা খুব দ্রুত ভাবে ছড়িয়ে পড়তে এবং কি গাছকে অ্যাটাক করতে আমরা লক্ষ্য করেছি। এখানে আপনারা দেখছেন যে বিভিন্ন যে রোগগুলো আছে, তার মধ্যে যে পাতা ঝলসা বলে, যেটাকে আমরা লিপ ব্লাস্ট বলে থাকি। এই লিপ ব্লাস্টের আপনার একটা সিমটম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেটা কিভাবে ক্ষত তৈরি করে আর কিভাবে আপনার স্পট গুলো তৈরি করে। তো আক্রান্ত পাতায় প্রথমে ছোট ছোট আকারের কালচে বাদামি টাইপের দাগ দেখা যায়, আস্তে আস্তে দাগগুলো বড় হয়, মাঝখানটা অনেকটা ধূসর বা সাদা টাইপের হয়ে যায়, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। বা এবং যে সাইড গুলো থাকে, কিনারা গুলো থাকে, এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি বাদামি একটা রং ধারণ করে থাকে। তো এই দাগগুলো একটু মোটামুটি লম্বা লম্বা টাইপের হয়, চোখ অনেকটা আমাদের চোখের আকৃতির মতন, দু সাইডটা ছোট ছোট থাকে, এবং কি আপনার মাঝখানটা একটু চওড়া হয়, চোখের মতন হয়। একাধিক দাগগুলো মিশে একটা শেষ পর্যন্ত একটার সাথে একটা দাগ আপনার যত দিন যাবে, যত ডিজিটটা প্রোগ্রেস হবে, তত একটার সাথে একটা দাগ মিশে যায়, এবং মিশে পর এইটা একটা পুরো পাতাটাকে শুকিয়ে দেয়, যার ফলে ক্লোরোফিল সেখান থেকে নষ্ট হয়ে যায়, পাতাটা একটা শুকনো পাতা আপনার লক্ষ্য করতে পারেন পাতা ব্লাস্টের ক্ষেত্রে, মানে পাতা ঝলসার ক্ষেত্রে। কোলার ব্লাস্ট বা গিট ব্লাস্ট যদি আপনারা বলেন, সেটা আক্রান্ত স্থানটা অনেক সময় কালো হয়ে যায়। কালো হয়ে পর আপনার কি হয় যে কালো হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায়, জোরে বাতাসের ফলে সেগুলো আপনার আক্রান্ত স্থানটা অনেকটা ভেঙে যাওয়ার মতো হয়ে যায়, বাট পৃথক হয় না, গাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় না, বাট এটা ভেঙে যাওয়ার মতো হয় এবং কালো কালো টাইপের হয়ে যায়। আর যেটা সবজি মানে ইম্পর্টেন্ট হয়, যেটা চাষির সবজি ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সেটা হচ্ছে পেনিকেল বা আমরা যেটাকে মানে সিস ব্লাস্ট বলে থাকি, সিস ঝলসা যেটা বলে থাকি সেটা। তো যখন এই সিস ব্লাস্টটা কখন আসে সেটাও আমাদেরকে
জানতে হয় যে সিস ব্লাস্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সিস ব্লাস্টটা যখন গুড়ি গুড়ি টাইপের বৃষ্টি হয়, তখন পাতার যে উপরের পাতাটা থাকে যেটাকে আমরা ডিগ পাতা বলে, এবং শীষের গোড়াতে কি হয়, জল জমা পড়ে যায়, জল ওখানে স্থানে জমা হতে থাকে, ঠিক আছে। তো ফলে ওই উক্ত স্থানে কি হয় যে ব্লাস্ট রোগের যে জীবাণু বা স্পোরটা আছে, তো সেই স্পোরটা এসে ওখানে আক্রমণ করে, যে সেখানে কালো টাইপের একটা দাগ সৃষ্টি করে। আহ আহ পরবর্তীকালে কি হয় যে আক্রান্ত শীষের গোড়াটা পচে যাওয়ার মতন অনেকটা লক্ষ্য করা যায় যে পচে যায়। যার ফলে অনেক সময় কি হয় যে শীষের যে দানাগুলো থাকে সেগুলো চিটে দানা যেগুলো আমরা বলি, যেগুলো ধান থাকে না, যে বা আগরা, যে বা আগরা ধান বা চিটে দানা বলি, সেই টাইপের দানা দানা আমরা লক্ষ্য করতে পারি। আহ অনেক সময় দেরিতে যখন আক্রান্ত হয় তখন শীষ ভেঙেও যেতে পারে, যদি ভেঙে যাওয়ার মতো কোনো সমস্যার সম্মুখীন আমরা আমরা দেখেছি। আর শীষের যে কোনো স্থানে এই রোগের জীবাণু আক্রমণ আমরা লক্ষ্য করতে পারি। তো আপনাদের সামনে এগুলো দেখালাম যে কি টাইপের তিনটা চারটা যে ব্লাস্ট হয় সেগুলো কি কি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নোডাল ব্লাস্ট, পেনিকেল ব্লাস্ট এবং লিপ ব্লাস্ট, এটা এগুলো আপনারা লক্ষ্য করেছেন। তো এখন হচ্ছে যে এই যে ধানের রোগের মধ্যে, ধানের পাতার মধ্যে এই রোগটা আসে কিভাবে, এই জীবাণু, না আপনাদেরকে প্রথমেই বলে থাকি যে ধানের ব্লাস্ট বা ঝলসা যে রোগটা হয়, সেটা একটা ফিলামেন্টাস অ্যাস্কোমাইসিটিস একটা ছত্রাক করে থাকে, যার নাম হচ্ছে মেঘনা পড়তে গিরিজে, আর পার্কেট হচ্ছে পাইরিফ্লোরিয়া গিরিজে। তো কি হয়, তো যখন স্পোর গুলো বাতাসের মাধ্যমে এসে প্রথমে সৃষ্টি হয় যে আক্রান্ত, যখন ধান আক্রান্ত যদি থাকে, যেগুলো আমরা আমরা ইনফেক্টেড সিড বলি, বা ইনফেক্টেড যদি ডেব্রিজ, প্ল্যান্ট ডেব্রিজ পড়ে থাকে যেগুলো আক্রান্ত, সেখান থেকেও স্পোরটা আসতে পারে। তো কি হয়, স্পোর গুলো বাতাসের মাধ্যমে প্রথমে পাতাতে এসে, এখানে লক্ষ্য করছি যে পাতার মধ্যে এসে পাতাতে স্পোরটা ওখানে থাকে, ওখানে আর্দ্রতা থাকে, কারণ একটু হিউমিডিটি থাকলে সে কি হয়, জার্মিনেট হতে স্টার্ট করে। এখানে দেখছেন জীবাণু নল বা জার্মিনেশন টিউব ফরমেশন করে ওখানে, ফেভারেবল যখন ওর অনুকূল আবহাওয়া হয় তখন সে জার্মিনেশন হয়ে জার্ম টিউব তৈরি করে। সেই জার্ম টিউব ধীরে ধীরে কি হয়, জার্ম টিউবের ফলে সেখানে জার্ম টিউবের ডোগা ভাগে এপ্রিসোরিয়াম, মানে একটা এপ্রিসোরিয়াম স্ট্রাকচার প্রডিউস করে, একটা ওখানে সৃষ্টি করে। এবং সেই এপ্রিসোরিয়াম থেকে যখন ফেভারেবল ফেভারেবল কন্ডিশন বা অনুকূল তাপমাত্রা যখন পেয়ে থাকে, তো সেখানে পেনিট্রেশন পেগ সৃষ্টি করে, যার ফলে সে কি করে, ধানের পাতাতে কি করে, ওই পেনিট্রেশন পেগের মাধ্যমে, এই যে লক্ষ্য করছেন পেনিট্রেশন পেগের মাধ্যমে সে প্রবেশ করে হচ্ছে ধানের পাতার মধ্যে, মানে কিউটিকেলটাকে ফাটিয়ে, কিউটিকেলটাকে রেপচার করে সে ধানের পাতাতে এন্ট্রি করে। এন্ট্রি করার পর কি হয়, এন্ট্রি করার পরে সে বা যখন পেনিট্রেশনের মাধ্যমে ধানের কিউটিকেলকে ভেদ করে কোষের মধ্যে প্রবেশ করে, তারপরে সে হাইফা হাইফা প্রডিউস করে। হাইফা গুলো বিভিন্ন ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে ফেললে, এবং কি যে তার যে স্পোরের যে বিষাক্ত মানে পদার্থ আছে, সেটা গাছের যে পাতার আমাদের যে বিভিন্ন উপাদানগুলো সেগুলোকে মেরে ফেলে এবং সেগুলোকে শোষণ করতে থাকে। তারপরে হাইফার থেকে আহ হাইফার মাধ্যমে সে স্পোরের ক্ষতের পরিমাণটাকে দীর্ঘায়িত করে, এবং সেখান থেকে স্পোর সৃষ্টি করে, সেই স্পোর গুলো আবার বাতাসের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে অন্য গাছকে অ্যাটাক করে। এইভাবে একটা ধানের যে ব্লাস্ট বা এই ধানের ব্লাস্ট বা ঝলসা আছে, এর একটা জীবন প্রক্রিয়া আপনার মানে চলতে থাকে ধানের মধ্যে, যেটা মোটামুটি ভাবে বাতাসের মাধ্যমে আমরা বায়ু হতে দেখতে পাই। তো আহ, এটা গেল যে কিভাবে রাইস ব্লাস্ট আপনাকে অ্যাটাক করে আপনাদের বা ধান গাছকে। তারপরে আমরা যে বর্তমানে চ্যালেঞ্জ গুলো সম্মুখীন হয়, সেই চ্যালেঞ্জ গুলো কি কি, না সেই চ্যালেঞ্জ গুলো হচ্ছে ব্লাস্টিসাইড বাজারে মূলত ট্রাইসাইক্লোজের মিশ্রণ দ্বারাই ম্যাক্সিমাম পরিচালিত হয়। আপনি দেখেছেন যে ম্যাক্সিমাম আপনার ব্লাস্টের জন্য আমরা ট্রাইসাইক্লোজল জাতীয় মিশ্রণ আমরা ইউজ করে থাকি। তার ফলে কি হয় যে বেশিরভাগ ব্লাস্টিসাইড ফসলের মানে প্রাথমিক পর্যায়ে, মানে যখন লিপ ব্লাস্ট থাকে, পাতা পাতায় ব্লাস্ট লক্ষ্য করা যায়, সেই সময় প্রয়োগ করলে ভালো নিয়ন্ত্রণ আমরা লক্ষ্য করতে পারি। তবে পরবর্তী সময়ে যেগুলো আমাদের
যখন রিপ্রোডাক্টিভ স্টেজে গাছ চলে যায় সেই সময় যে ব্লাস্টের আক্রমণগুলো সেটা হতে পারে নেক ব্লাস্ট বা পেনিকেল ব্লাস্ট মানে শীষ ঝলসা। এর ক্ষেত্রে বা আমরা দেখেছি যে নিয়ন্ত্রণ ঠিকঠাক পাওয়া যায় না, বা পাওয়া গেলেও সেটা কিন্তু মিডিয়াম টাইপের, মাঝারি টাইপের নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায়। পার্টিকুলারলি যদি আমরা বলি শীষ ঝলসার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখেছি যে নিয়ন্ত্রণটা কোনো প্রোডাক্টই, কোনো ফাঙ্গিসাইডে বাজারজাত প্রোডাক্ট আছে সেগুলো কিন্তু ভালো নিয়ন্ত্রণ দিতে পারে না। ঠিক আছে। এবারে ফসলের বৃদ্ধির পরবর্তী পর্যায়ে যদি আমি অবশিষ্ট অংশ শনাক্তকরণের জন্য সমস্যার কারণে ট্রাইসাইক্লোজেনের মতন আমি প্রোডাক্ট গুলো ব্যবহার করি, তাহলে কিন্তু সেগুলো রেজাল্ট যেহেতু দেয় না, তার জন্য চাষিও সেগুলো ইউজ করতে পারে না। তারাও চায় যে একটা ভালো প্রোডাক্ট আমরা যাতে ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে। তো তাছাড়াও যে এই ব্লাস্টিসাইড, যে যত যা ব্লাস্টিসাইড চলছে যেগুলো বাজারে আপনারা দেখছেন ট্রাইসাইক্লোজল সমেত, তো দীর্ঘদিন ধরে ইউজ করার ফলে তার মধ্যে একটা রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার চলে এসেছে। তার মধ্যে রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার আসার ফলে ঠিকঠাক রেজাল্ট দেয় না, কার্যকারিতাটা অনেকটাই কমে গেছে। তো সেই সমস্যার সমাধানের জন্য পার্টিকুলারলি লিপ ব্লাস্ট তো ঠিকই আছে, তার সাথে সাথে নেক এবং পেনিকেল বা সিস ব্লাস্টের জন্য যে যাতে আপনারা ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রদান আমরা করতে পারি, নিয়ন্ত্রণ পান, সেই জন্য আমরা যে নতুন প্রোডাক্ট আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে চলেছি, তো সেটাই আমরা আপনাদের সামনে এবারে দেখাবো। তো তার আগে আপনাদেরকে বলে থাকি যে আপনারা এতক্ষণ ধরে আপনারা উচ্ছ্বসিত আছেন যে কি প্রোডাক্ট আসতে চলেছে গোদরেজের কাছে, যেটা আপনাকে লিপ ব্লাস্ট তো আছেই, পাতা ঝলসা বাদ দিয়েও পার্টিকুলারলি সিস ব্লাস্টের জন্য, সিস ঝলসার ক্ষেত্রে আপনাকে সুরক্ষা প্রদান করবে। তো যাই হোক, আমাদের সেই সময় চলে এসেছে, সেই সময় আপনাদের সামনে আমরা এখন দেখাতে চলেছি যে গোদরেজ এগ্রোভেটের যে নতুন প্রোডাক্ট যেটা আপনাদের সামনে আমরা নিয়ে এসেছি সেটা কি, এবং তার দ্বারা আপনারা কি কি উপকার পাবেন, কিভাবে সেটা কাজ করবে, এবং কি তার মধ্যে কি টেকনিক্যাল আছে সেটা আপনারা দেখুন। তারপরে আমরা আমাদের প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আরো ডেসক্রিপশনে যাবে। যাই হোক, সুতরাং আপনাদের সামনে আমরা লঞ্চিং করতে চলেছি আমাদের গোদরেজ এগ্রোভেটের নতুন প্রোডাক্ট, নতুন প্লাস্টিসাইড, যেটা আপনাদের চাষের ক্ষেত্রে, ধান চাষের ক্ষেত্রে একটা নতুন পথ দেখাবে। তো সেই প্রোডাক্টটাকে আমরা লঞ্চিং করতে চলেছি। তো সেইটাই আপনারা এখন দেখুন, লঞ্চিং ভিডিও। প্রোডাক্টটার নাম কি, কি টেকনিক্যাল আছে, যে প্রোডাক্টটা আপনাদের সামনে আমরা নিয়ে এসেছি সেটার নাম হচ্ছে বোনাস। গোদরেজ এগ্রোভেটে নতুন ব্লাস্টিসাইড বোনাস, যা আপনার ধান চাষের ক্ষেত্রে একটা নতুন পথ দেখাবে আপনাদিকে। তো এই বোনাস প্রোডাক্টের মধ্যে কি কি আছে, কিভাবে এটা কাজ করে, তার ডোজ কতটা, তো সেটা আপনারা এখন লক্ষ্য করুন। আমাদের যে নতুন প্রোডাক্টটা আপনাদের সামনে আমরা লঞ্চ করলাম, তার মধ্যে আমাদের দুটো কম্বিনেশন প্রোডাক্ট আছে। ফেনোক্সানেল 5% আছে, তার সাথে আইসোপ্রোথিওলেন 30% ইসি ফর্মে আছে। যেটার ডোজ হচ্ছে 400 ml পার একর। এটা ধানের যে কোনো ঝলসা হোক, ধানের যে কোনো ঝলসা, সেটা হতে পারে পাতা, সেটা হতে পারে ঘাড় বা নেক ব্লাস্ট, কোলার ব্লাস্ট, বা আপনার পেনিকেল ব্লাস্ট বা সিস ব্লাস্ট। তো সেই ক্ষেত্রে যে কোনো ঝলসার ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এই প্রোডাক্টটাকে ইউজ করতে পারবেন। একদম নতুন একটা প্রোডাক্ট, যেটা আইসোপ্রোথিলিনের সাথে আমরা একটা নতুন টেকনিক্যাল দিয়ে বাজারে নিয়ে এসেছি। তো যেটা আপনাকে আমরা আশ্বাস দিতে পারি যে আপনার যে ধানের ঝলসার ক্ষেত্রে যে আপনারা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, তার থেকে আপনারা রক্ষা করতে পারবেন। ইভেন আপনার ফলন, যেটা আপনার ধানের ঝলসার জন্য কোন ছিল, সেই ফলনটাকে আপনি কমাতো ঠিক আছে, তার সাথে আপনি ফলন অনেকটা বাড়াতে পারবেন এই প্রোডাক্টটাকে ইউজ করে। তো এর মধ্যে কি আছে, কিভাবে কাজ করে, আমরা প্রথমেই বললাম যে এই যে এই বোনাস বলে প্রোডাক্টটা আছে গোদরেজ এগ্রোভেটের, এর মধ্যে দুটো উপাদান আছে, দুটো টেকনিক্যাল নিয়ে এই প্রোডাক্টটাকে আমরা নিয়ে এসেছি। ফেনোক্সানেল
ফেনক্সানাইল কি করে, এপ্রোসেরিয়া যে আপনাদেরকে আমরা আগেও দেখিয়েছি যে জাম টিউবের পরে যে জাম টিউবের উপরের ভাগের থেকে এপ্রোসেরিয়া ফরমেশন হয়, যেটার মাধ্যমে পেনিট্রেশন মানে গাছের পাতার মধ্যে কিউটিকেলকে ভেদ করে ফাঙ্গাসটা এন্ট্রি করে। সেই এপ্রোসেরিয়ার মধ্যে মেলানিন হচ্ছে একটা ডার্ক পিগমেন্ট, যেটা ফাঙ্গাসের মধ্যে পাওয়া যায়, যেটা তাদেরকে বিভিন্ন যে বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টাল, বিভিন্ন মানে বাহ্যিক যে এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন গুলো থেকে টক্সিক জীবাণু, টক্সিক সাবস্টেন্সেস গুলো থাকে, টক্সিক পদার্থগুলো, সেইগুলোর থেকে স্পোরকে আপনার রক্ষা করে। তো সেই মেলানিন তাকে কি করে না, মেলানিন জমা হওয়াটাকে রোধ করে আপনার যে গাছের যে প্রবেশ করে, গাছকে যে ব্লাস্ট স্পোরটা প্রবেশ করে, সেই স্পোরটাকে এন্ট্রিটাকে আটকে দেয় হচ্ছে এই ফেনক্সানাইল। মানে এটা অ্যাপ্রোসেরিয়ার মেলানিন কে রোধ করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে যে আইসোপ্রোথিওলেন আছে, আইপিটি যেটা বলে, সেটা হচ্ছে লিপিড বিপাক বা ফসফোলিপিডের মিথাইলাইজেশনের মতো ফ্যাটি অ্যাসিডের যে জৈব সংশ্লেষণ তাকে উপরে অনেকটা প্রভাব ফেলে, যার ফলে কি হয় যে ধানের যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে আমরা ধানের ব্লাস্ট রোগটাকে আমরা আটকাতে সাহায্য করতে পারে। এই যে ফেনক্সানাইল এবং আইসোপ্রোথিওলেন, আহ এটা এই দুটোই কিন্তু আপনার কিউরাটিভ, প্রোটেক্টিভ এবং কিউরাটিভ হিসেবে কাজ করে থাকে। মানে আপনার গাছকে ফাঙ্গাসের হাত থেকে রক্ষাও করবে, তার সাথে যে ফাঙ্গাস গুলো আপনার গাছের মধ্যে চলে এসেছে সেগুলোকে যদি আর্লি স্টেজে আমরা আমরা অ্যাটাক করতে পারি, সেটাই কিন্তু কিউরেটিভ অ্যাকশনের মাধ্যমে মেরে ফেলতেও সাহায্য করবে এবং ধানকে একটা সুস্থ সবল ধান গাছ জমির মধ্যে লক্ষ্য করতে। আপনারা এখানে একটা ছোট্ট ভিডিও আমরা আমাদের সামনে প্লে করছি, যেটাতে আপনারা দেখতে পাবেন যে কিভাবে মেলানিন অ্যাপ্রিসেরিয়া স্পোরেট থেকে মেলানিন অ্যাপ্রিসেরিয়া প্রোডাকশন হয়। এই যে ভিডিওর মধ্যে আপনারা দেখুন। তো এখানে আপনারা লক্ষ্য করলেন যে কিভাবে বা মেলানিন মানে মেলানিন সিনথেসিসকে এটাকে রোধ করে দেয়। তার সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যেভাবে স্পোরটা এন্ট্রি করে পাতার মধ্যে, সেই স্পোরুলেশনটাকে আপনার এই ফেনক্সানাইল এবং অন্যদিকে আইসোপ্রোথিওলিন দুটোই আটকে দেয়, যার ফলে স্পোর মারা যায়, নতুন ভাবে স্পোর সৃষ্টি হয় না, বা স্পোর গুলোকে যতগুলো অ্যাকশন আইটেম আছে যে স্পোর গুলো যেখান দিয়ে এন্ট্রি করে বা যেখান দিয়ে জার্মিনেশন হয়, যেভাবে জার্মিনেশন হয় সেখানগুলো সেই স্থানগুলোকে পুরোপুরি ভাবে আটকে দেয়। এই আমাদের এই দুটো যে টেকনিক্যাল আছে, এই দুটো টেকনিক্যাল এখানে আপনাদেরকে প্রথমেই দেখালাম যে যখন কিভাবে ধানের মধ্যে স্পোর কাজ করে, মানে স্পোর কিভাবে ধান গাছকে অ্যাটাক করে, তার ফলে আবার নতুন গাছকে কিভাবে অ্যাটাক করে। তো এখানে বোনাস যদি আপনারা ইউজ করেন, বোনাসের মধ্যে যে দুটো টেকনিক্যাল, তো তাতে আপনারা দেখতে যে প্রত্যেকগুলো যে অ্যাকশন সাইট আছে, সেই অ্যাকশন সাইট গুলোকে, প্রত্যেকটা অ্যাকশন সাইটকে কিন্তু এই বোনাস আপনাদেরকে রোধ করার ক্ষমতা রাখে। যেমন স্পোর যদি এসে পৌঁছায়, স্পোর যদি থাকো, সেই স্পোরকে জার্মিনেট হতে যায় না, স্পোর জার্মিনেট হয়ে গেল সেখানে কিন্তু জার্ম টিউব প্রোডাকশনকে বন্ধ করে দেয়, অ্যাপ্রিসিওরিয়ার প্রোডাকশনকে বন্ধ করে দেয়, সেখানে পেনিট্রেশন পেগের মাধ্যমে যেভাবে ধান গাছে প্রবেশ করে সেটাকে আটকে দেয়। তার সাথে হাইফা যে বা আপনার হাইফা প্রোডাকশন করে যে ধান স্পোর হাইফা প্রোডাকশন করে সেটাকে আটকে দেয়, নতুন ভাবে স্পোর সৃষ্টি হতে বাধা দেয়। ইভেন কি যদি স্পোর থেকেও থাকে, সেই স্পোর গুলোকে নতুন গাছে যখন পৌঁছাবে পড়বে, সেই স্পোর গুলোকে বাতাসের মাধ্যমে যখন প্রভাবিত হয়, বাতাসের মাধ্যমে যখন ছড়িয়ে পড়ে, সেই ছড়ানোটাকেও আটকে দেয় এই বোনাস আপনার ফাঙ্গিসাইড। তো এখানে আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা আমরা ডাটা তুলে ধরেছি, সেই ডাটাতে কি আছে, সেই ডাটা হচ্ছে যে আমাদের ধানের মধ্যে আমরা একটা কর্নালের মধ্যে আমরা বাসমতি ধানের মধ্যে একটা ট্রায়াল করেছিলাম, পরীক্ষা করেছিলাম 2022 সালে। তো সেখানে দেখা গেছে যে আমরা ছোটা প্লট নিয়েছিলাম, ছোটা জমি নিয়েছিলাম, সেখানে একটা ছিল আনট্রিটেড, যেখানে কোনো কিছু ভাবেই
কোনো কিছুই দেওয়া হয় না, আনট্রিটেড কন্ট্রোল প্লট ছিল। তার সাথে কিছু একটা প্লটে ছিল ট্রাইসাইক্লোজোল, তার সাথে ছিল আইসোপ্রোথিওলিন, তার সাথে আমাদের বোনাস ছিল, তার সাথে মার্কেট স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে আমরা দুটো প্রোডাক্ট নিয়েছিলাম। যেভাবে আপনারা ধরুন মার্কেট স্ট্যান্ডার্ডে বিভিন্ন প্রোডাক্ট প্লাস্টিসাইড আপনারা ইউজ করে থাকেন, হতে পারে সেটা টেবুকোনাজোল, টাইফ্লুক্সাস্টোবিন, বা আপনার পিকোক্সিস্টোবিনের সাথে ট্রাইসাইক্লোজোল, যে ধরনের আপনারা প্লাস্টিসাইড ইউজ করতেন, এই ধরনের দুটো মার্কেট স্ট্যান্ডার্ড আমরা নিয়েছিলাম। তো সেখানে আপনারা লক্ষ্য করতে পারছেন যে এখানে যে মাঝের যে মাঝে আমি যে এখানে ফাঁকটা রেখেছি, মাঝে যেটা আছে, তো সেটা হচ্ছে বোনাসের যে 62.7% আপনার yield লক্ষ্য করছেন। বাকি যে দুটো প্রোডাক্ট, বাকি যে চারটা আপনার কন্ট্রোল বাদে যে চারটা প্রোডাক্ট আমরা ইউজ করেছি ফাঙ্গিসাইড, তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে বেশি yield কিন্তু কুইন্টাল পার হেক্টর হিসেবে যদি দেখেন 62.7 কুইন্টাল আমরা কিন্তু yield পেয়েছিলাম পার হেক্টর থেকে, ঠিক আছে। তো সেখানে আমরা দেখেছি যে যে বিভিন্ন যে প্রোডাক্ট গুলো আমরা ইউজ করেছিলাম, তার থেকে 7% আমরা বেশি কিন্তু ইল্ড আমরা আর্ন করেছি, মানে বেশি ইল্ড আমরা উৎপাদন করেছি অন্যান্য ব্লাস্টিসাইড ইউজ করার ফলে। আর যেটা আনট্রিটেড ছিল, যেটা কন্ট্রোল প্লট হিসেবে রেখেছিলাম, সেখান থেকে আমরা কিন্তু 35% বেশি ফলন আমরা উপার্জন করেছি এই মানে এই ট্রায়ালের মধ্যে। এখানে আপনারা দুটো ছবিও দেখতে পাচ্ছেন যে যেখানে আমাদের বোনাস ইউজ করা হয়েছিল, গোদরেজ এগ্রোভেটের বোনাস আমরা ইউজ করেছিলাম, সেখানে জমিতে সেটা সঠিকভাবে কিন্তু আপনার ব্লাস্ট ডিজিজকে রক্ষা করেছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ার আছে। আর যেখানে আপনার অন্যান্য দিয়েছিলাম কেমিক্যাল, তো সেখানে আপনারা দেখছেন যে সেখানে ব্লাস্ট বা ধানের অবস্থা কিরকম আছে, এটা আপনারা এই ছবিতে লক্ষ্য করতে পারছেন। আহ তো এখন হচ্ছে যে আমরা যে প্রোডাক্টটা নিয়ে এলাম, আমরা যে বোনাস প্রোডাক্টটা আপনাদের সামনে নিয়ে এলাম, সেটা কি এমন বিশেষত্ব যে সেটা যেগুলো আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম, সেগুলো আপনাদের সামনে যে কেন আপনারা ইউজ করবেন, এর মধ্যে বিশেষ সুবিধা কি আছে, যে কেন আপনারা ইউজ করবেন না। আপনাদেরকে প্রথমেই বললাম আপনি এটা যে কোনো ব্লাস্ট, সেটা হতে পারে পাতা, ঘাট, মানে হচ্ছে নিক ব্লাস্ট, নোডাল ব্লাস্ট, বা আপনার হচ্ছে পেনিকেল বা সিস ব্লাস্ট, যে কোনো ব্লাস্টের বা ঝলসার ক্ষেত্রে আপনি এই প্রোডাক্টটাকে ইউজ করতে পারেন। প্রত্যেকটা ব্লাস্টের ক্ষেত্রেই কিন্তু এটা অত্যন্ত কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আপনাদেরকে প্রদান করবে। আহ যে ডিজিজ সাইকেল বা রোগ চক্র, যেটা আপনাদেরকে আমরা দেখালাম প্রিভিয়াস স্লাইডে, এই রোগ চক্রকে ভেঙে দেয়, ব্লাস্টের রোগ চক্রকে ভেঙে দেয়, তার ফলে আপনাকে একটা দীর্ঘমেয়াদী নিয়ন্ত্রণ আপনার ধান গাছকে দেবে ব্লাস্টের থেকে। এটা এই প্রোডাক্টটা এটা এটা কি না, দুটো ভাবেই আপনার উপর দিকেও যেভাবে যেতে পারে, নিচের দিকেও দুভাবেই আপনার মুভমেন্ট করতে পারে। সুতরাং উদ্ভিদের উপর নিচে উভয় দিকে এই প্রোডাক্টটা চলাচলের ফলে একটা প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক ভাবে প্রভাব বলে, যার ফলে আপনাকে এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী আপনাকে নিয়ন্ত্রণ দেবে। না কিসের থেকে, না ধানের ঝলসার থেকে এই ব্লাস্টটা। আহ আপনারা জানেন যে প্রথমেই বললাম যে পাকা যখন যখন কি হয় না, ক্লিনিক্যাল ইনিশিয়েশন হয়ে যায়, দানা আসতে স্টার্ট করে, সেই সময় যদি আমরা ব্লাস্টের আক্রমণ করে, বিশেষ করে যে সিজ ব্লাস্টের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে কি হয় যে শস্যের মানটাও যেভাবে কমে যায়, উৎপাদনও কমে যায়, কারণ চিটে দানা আমরা লক্ষ্য করতে পারি, এমনকি ফলনও আমরা দেখেছি অনেকটাই কমে যায়। তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষা দিয়ে এই প্রোডাক্ট আপনাদের যতটা ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত আপনাদেরকে ইল্ড দেবে, শস্যের মানকেও বজায় রাখবে, এবং ফলনও উন্নতি করবে। এটা বোনাস, মানে বোনাস আপনাদের জন্য করে থাকবে। বোনাস প্রোডাক্ট আপনারা যদি ইউজ করেন, এই ধরনের উন্নতমান শস্যের মান পাবেন এবং ফলনটা উন্নতি করবে। প্রতিরোধমূলক মানে রেজিস্ট্যান্স, যে পাওয়ারটা রেজিস্ট্যান্স যে আছে, সেই রেজিস্ট্যান্স আপনি এটাতে অনেক কম রেজিস্ট্যান্স মানে ডেভেলপ করবে, ঝুঁকি আপনার এখানে খুবই কম। কারণ এর মধ্যে আপনারাও জানেন যে দুটো যে প্রোডাক্ট আমরা বললাম, দুটো যে টেকনিক্যাল আছে, ফেনক্সানিল, ফেনক্সানিল একদম নতুন একটা টেকনিক্যাল, আপনারাও জানেন, যেটা আহ, যার রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ হওয়ার কোনো কোশ্চেনই আসে না। তার সাথে আইসোপ্রোথিওলিন যে প্রোডাক্ট, যে টেকনিক্যালটা আছে, সেটা আপনারাও জানেন যে দীর্ঘ 20 বছর ধরে ভারতবর্ষের মানে প্লাস্টের এগেনস্টে এটা ইউজ হয়ে আসছে। এমন কোনো এখন পর্যন্ত আমরা রিপোর্ট দেখি না যেখানে এই আইসোপ্রোথিওলিনের আমরা
মানে রেজিস্ট্যান্স আমরা লক্ষ্য করবে যে মানে সহনশীলতা মানে রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার যেটাতে এসে গেছে, এই ধরনের আমরা কিন্তু কোনো রিপোর্ট এখন তো নেই। সুতরাং আপনাকে আপনাকে আপনার ফসলের যে রেজিস্ট্যান্স যেটা আসবে, তো সেটার ক্ষেত্রে আপনার একদম কম ঝুঁকিপূর্ণ থাকবেন, আর রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার আসতে দেবে না। তার সাথে এই এই যে ছত্রাকনাশকটা যেটা গোদরেজ এগ্রোভেট আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে বোনাস, এই বোনাসটা পরিবেশের জন্য মানে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ, এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি একটা ফাঙ্গিসাইড ছত্রাকনাশক, যেটা পরিবেশের কোনো ক্ষতি করবে না। শুধুমাত্র যে টার্গেট যে পেথোজেন আছে ব্লাস্ট, যেটা পাইরিকুলারিয়া ভিরিজা যে বললাম, এই পেথোজেনকে শুধু মারবে, আদার্স কোনো পরিবেশের উপকারী যে পোকামাকড় থাকে বা উপকারী যে জীবাণুগুলো থাকে সেগুলোকে এর কোনো প্রভাব ফেলবে না এই প্রোডাক্ট ইউজ করার ফলে। তো মেন যেটা হচ্ছে যে আপনারা কখন এই বোনাস বলে যে আমাদের প্রোডাক্টটা কখন আপনারা ইউজ করবেন। তো আপনাদেরকে প্রথমেই আমি আলোচনাও করেছিলাম যে এটা হচ্ছে ধানের মধ্যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ আমরা রোগ যেগুলো ছত্রাকের দ্বারা আক্রমণ হয়, একটা হচ্ছে সিড ব্লাইট যেটা হচ্ছে রাইজোপটোনিয়া সোলানে নামে ফাঙ্গাস করে থাকে, আর একটা হচ্ছে রাইস ব্লাস্ট যেটা হচ্ছে পাইরিকুলারিয়া গিরিজি নামে ছত্রাক করে থাকে। তো এই দুটো আপনারা ম্যান একটা ডিজিজ ছত্রাকের প্রভাবে হয়ে থাকে। তো এখানে আমাদের দুটো প্রোডাক্ট আপনাদেরকে লাস্ট ইয়ারও আমরা উপহার দিয়েছিলাম, আউটে নামে থাইফ্লুজামাইড যে টেকনিক্যাল আছে, যেটা আপনারা খোলা পচা বা সিড ব্লাইটের এগেনস্টে আপনারা দেখেওছেন, ভালো রেজাল্টও পেয়েছেন। তো এই খোলা পচা বা সিড ব্লাইটের ক্ষেত্রে আপনি এই আউটে নামে যে আমাদের প্রোডাক্টটা আছে থাইফ্লুজামাইড আউটে, এটাকে আপনি ইউজ করুন 150 ml পার একর হিসেবে, বা আপনি ইউজ করুন। সেটা মোটামুটি ভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে খোলা পচা রোগটা আমার মোটামুটি ভাবে প্রথম 30-35 দিনের বয়স থেকে আসা স্টার্ট করে, এই সময় থেকে আপনি ইউজ করতে পারেন। আর যখন মোটামুটি ভাবে আপনার 50% হেডিং চলে আসে, 50% আপনার হেডিং চলে আসে, সেই সময় থেকে আমরা রিকমেন্ডেড করে থাকি। আমাদের রিকমেন্ডেড হচ্ছে এই বোনাস বলে প্রোডাক্টটা গোদরেজের। আহ না কখন সেটা সেটা হচ্ছে মোটামুটি ভাবে যখন 50% হেডিং চলে আসে, সেটার সময়টা হয়ে 50 থেকে 65 দিন আফটার ট্রান্সপ্লান্টিং, গাছ লাগানোর 50 মানে চারা রোপণ করার 50 থেকে 65 দিন বয়স, এই সময় থেকে আপনারা বোনাস ইউজ করুন। যার ফলে আপনার যে পরবর্তীকালে কি বললাম যে ঝলসার ক্ষেত্রে যে প্রবলেম গুলো আছে, নিক ব্লাস্ট বলুন বা পেনিকেল ব্লাস্ট মানে সিস ব্লাস্ট, এই প্রবলেম গুলো আপনার আসতে দেবে না। ঠিক আছে। আর যদি তার প্রথম দিকে আপনার পার্টিকুলারলি এই সময় খোলা পচার একটা প্রচন্ড প্রাদুর্ভাব থাকে, তো তার জন্য আপনারা আউটে 150 ml পার একর হিসেবে ইউজ করুন। দেখুন এখানে আমরা বা দেখিয়েছি যে বোনাসটা আপনার 50 টু 65 ডেজ আফটার ট্রান্সপ্লান্টিং এর পরে আপনারা ইউজ করবেন। বাট কি না, যদি এর আগে আপনার সমস্যা হয়, আপনাদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা থাকে কেন আমরা বোনাসটাকে প্রথমের দিকে ইউজ করতে পারবো না, কারণ হতে পারে যদি আপনার লিপ ব্লাস্ট মানে পাতা ঝলসা যদি প্রচন্ড ভাবে আপনার আক্রমণ করে থাকে, আপনি ইউজ করতে পারেন। বাট কি হয় এই সময়ে জেনারেলি লোক ট্রাইসাইক্লোজল বা এই টাইপের কন্ট্রোল পেয়ে যায়। তো আপনারা যদি অ্যাটাক প্রচন্ড ভাবে আপনার অ্যাটাক জমিতে থাকে লিপ ব্লাস্টের ক্ষেত্রে, কারণ লিপ ব্লাস্টের হচ্ছে প্রাথমিক স্টেজ, যেটা পরবর্তীকালে অন্যান্য ব্লাস্টকে আপনার টেনে আনবে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা ইউজ করতে পারেন, না হলে আমাদের রিকমেন্ডেড হচ্ছে 50 থেকে 75 দিন, যেটা আপনার রিপ্রোডাক্টিভ স্টেজে, যেখানে আপনার ইকোনমিক্যাল লস হবে চাষির, সেই সময় আপনারা ইউজ করবেন 400 ml পার একর ডোজে। অবশ্যই এখানে আমরা আপনাদেরকে বলবো যে কি কি করণীয় এবং কি কি করণীয় না, যে অবশ্যই সঠিক মাত্রায় কিন্তু এই বোনাস ফাঙ্গিসাইডটাকে ইউজ করুন, মানে 400 ml পার একর হিসেবে, প্রত্যেক একর হিসেবে অন্তত 150 থেকে 200 লিটার জল আপনারা ব্যবহার করুন। কারণ দেখা যায় জল যদি কম হয় তাহলে ডোজরের মধ্যে হেরফের আসবে, তো সেক্ষেত্রে আপনার প্রবলেম হতে পারে কন্ট্রোলের কাছে। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্স যেটা হচ্ছে যে সঠিক সময়ে স্প্রে করুন। অর্থাৎ যখন আমরা দেখি যে রোগটা লাগছে, যখন ব্লাস্ট আপনার লক্ষ্য করছেন, সেই সময়ে আপনি বা এই প্রোডাক্টটাকে ইউজ করুন। নাকি যখন আপনার সিভিয়ার কন্ডিশনে চলে গেছে, সেই সময় আপনারও যেন সিভিয়ার কন্ডিশনে চলে গেলে সেই সময়ে আক্রমণ মানে অ্যাটাকটা যদি খুব বেশি পরিমাণে থাকে, তো সেক্ষেত্রে রেজাল্ট অনেক সময় একটু প্রবলেম দেখা দিতে পারে। তার জন্য আমাদের রিকমেন্ডেড হচ্ছে যখন আপনি জমিতে রোগ
লক্ষ্য করবেন সেই সময়ে এই প্রোডাক্টটাকে ইউজ করুন। আর অবশ্যই যখন আপনার নিক ব্লাস্ট বা পেনিকেল ব্লাস্ট বা আপনার পোলার ব্লাস্ট আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সেই সময় যখন আক্রমণ আপনি জমিতে লক্ষ্য করবেন যে না আমার এসে গেছে, সেই সময় আপনি স্প্রে করুন, তাতে আপনি ভালো রেজাল্ট পাবেন। কি বললাম যে অবশ্যই যে যখন সিভিয়ার কন্ডিশনে চলে গেছে সেই সময় ব্যবহার না করে, যখন রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকছে, রোগ যখন স্টার্ট হচ্ছে সেই সময় ইউজ করুন। তার ফলে কি হবে, একটা লঙ্গার ডিউরেশন, আপনি দীর্ঘমেয়াদী একটা বা এই রোগের ক্ষেত্রে আপনার ফসলকে রক্ষা করতে পারবেন। আপনার নিজেরও ভালো হবে, আপনার কস্টিংও কমবে, তার সাথে সাথে আপনার ফলনও ভালো হবে, উচ্চমানের ফলনও পাবেন। আপনার কি হবে না, এখানে চিটে ধানও আপনার কম আসবে, তার সাথে সাথে আপনার ফসল অনেকটাই উৎপাদন আপনাকে বাড়িয়ে দেবে। এই জন্য স্প্রে সময়টা হচ্ছে খুব ভাইটাল সময়। আমি আবারও বলছি যে রোগ লাগার প্রাথমিক পর্বে আপনারা এই ওষুধটাকে, এই বোনাস বলে ফাঙ্গিসাইডটাকে আপনারা এগিয়ে চলুন। আর ডোন্ট বলতে আপনারা এটা আমি যেটা আলোচনা করলাম যে যখন প্রচন্ড চাপ থাকবে, রোগ প্রচন্ড ভাবে রোগ প্রচন্ড ভাবে আপনার জমিকে অ্যাটাক করে ফেলেছে, সেই সময় এড়িয়ে চলুন, সেক্ষেত্রে রেজাল্টের আপনার হেরফের আপনারা লক্ষ্য করতে পারেন। আহ তো যাই হোক, আমাদের আপনাদের জন্য যেটা করণীয় ছিল যে আমরা যে বোনাস বলে প্রোডাক্টটা আপনাদের সঙ্গে নিয়েছিলাম, তার প্রত্যেকটা ফিচার্স, প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য, কিভাবে সেটা কাজ করে, তার মধ্যে কি 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 টেকনিক্যাল আছে, সেইগুলো আমরা আলোচনা করলাম। তো এখন আপনাদেরকে এটাই বলবো যে বোনাসের সাথে আপনারা শুধুমাত্র ধানের এই ব্লাস্ট বা ঝলসা রোগটাকে রোগের সাথেই লড়াই করবেন না, আপনি এটার বিরুদ্ধে জয়ী হবেন, এটা আমাদের আশ্বাস। এটা গোদরেজ এগ্রোভেটের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আমরা বলছি যে আপনি এই ব্লাস্ট ডিজিজের পক্ষে অবশ্যই বিরুদ্ধে জয়ী হবেন। আপনার কাছাকাছি যে কোনো যে অগ্রগতি মানে যে কোনো আপনার কৃষি বিক্রেতা থাকে, সেখানে আপনি এই প্রোডাক্টটা আপনি কালেক্ট করতে পারেন। আপনার আপনার সামনাসামনি যে প্রত্যেকটা রিটেলার বলুন, ডিস্ট্রিবিউটর, যে সমস্ত দোকানগুলো আছে যারা কৃষি ওষুধ বিক্রি করে থাকে, তো সেখান থেকে আপনি এই ওষুধটাকে আপনি পেয়ে যাবেন। আর অবশ্যই যে এই ওষুধটা ব্যবহার করুন, এমনকি সুস্থ স্বাস্থ্যকর এবং সোনার ফসল আপনার ঘরের মধ্যে আহ তুলুন। আহ সর্বোপরি আমি এটাই আপনাদের সামনে বলতে পারছি চাই যে আমরা গোদরেজ এগ্রোভেটের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষকদের আহ, ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করি। এমনকি এই যে প্রোডাক্ট, এই বোনাস, এটা হলো আপনাদের সাফল্য প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এই বোনাস হচ্ছে আপনাদের সাফল্যের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। সুতরাং আসুন একসাথে এগিয়ে আসি, স্বাস্থ্যকর ফসল গড়ে তুলি, ভালো ফলন করি, আরো সমৃদ্ধের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলি, ভালোভাবে আমরা ফলনকে ঘরে তুলি, এটাই আমাদের বিশ্বাস। ধন্যবাদ। আপনাদের যদি বা কারো কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে, আপনারা আমাদের যে লিঙ্ক আছে কমেন্ট সেকশনে, এখানে আপনারা আপনাদের কোশ্চেন টাইপ করুন, সেখানে আমরা অবশ্যই আপনাদের এই কোশ্চেনের অ্যান্সার দেবো। ধন্যবাদ আপনাদের।